إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم
ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء، ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. حسبي الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أصبحت أمسيت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يحاول ولا يطاول، من شر كل غاشم وطارق، من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف بلباس سابغة، ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم، محتجبا من كل قاصد لي بأدية بجدار حصين الإخلاص، في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم، موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم، أوالي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا. فصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقيه يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الخير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت أمسيت على الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي حق لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه وآله الطاهرين.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. سبحان الله ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضا، وزنة العرش، وسعة الكرسي، والحمد لله ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضا، وزنة العرش، وسعة الكرسي، ولا إله إلا الله ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضا، وزنة العرش، وسعة الكرسي، والله أكبر ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضا، وزنة العرش، وسعة الكرسي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضا، وزنة العرش، وسعة الكرسي. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري، وأوسع علي في رزقي، وانشر علي رحمتك، وإن كنت عندك في الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك الكتاب. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها ما تريد. لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح أمسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى بعد الرضا. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور، بسم الله نور على النور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور، بقدر مقدور، على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وعلى الضراء والسراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء، ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد، الحمد لله كما هو أهله. اللهم ادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، واخرجني من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد.
الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وعجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibillahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqina was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah alamin, Ibu dan Bapak sekalian, hadirin anak-anak rahimakumullah. Bahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengadakan majelis di aula Allah Yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Teriring doa syukur kita itu bersamaan dengan sholawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap doa, dalam setiap harap, dalam setiap amalan kita. InsyaAllah kita niatkan, kita hadiahkan keberkahan seluruh majelis, seluruh perkhidmatan, saling berbagi, tolong menolong di antara sesama, saling memaafkan di antara kita, menjadi hadiah wasilah warahmatan nazilah. Khususnya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Ma'sumin alaihi wassalam, dan juga bagi wajibatil hukuki alaina, orang-orang yang punya hak atas diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, karib kerabat kita semuanya. Dalam satu tayangan pagi dari Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus, ketika beliau membahas Arba'in Imam Nawawi, Al-Adhkar An-Nawawiyah, Qasidah Burdah, beliau akan menggumamkan bacaan dalam hening. Menggumamkan bacaan dalam hening. Nah, jadi ada 1 menit hening. Lalu kemudian mengajak kita semua untuk mengirimkan doa seperti bacaan yang tadi kita awali untuk baginda Nabi Al-Ma'sumin, wajibatil hukuk kita semua, guru-guru keluarga. Bibarakatuh umil kita, untuk niat hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekali lagi untuk semua hantaran doa bagi Allah Yarham, guru dan almarhumin kita semua. Ibu dan Bapak rahimakumullah, pada malam-malam bulan suci Ramadan
kita dianjurkan untuk membaca doaul iftitah, doa iftitah. Kita mengenal iftitah ini misalnya pada waktu sholat. Dalam sholat itu ada bacaan iftitah. Mau bacaan iftitah itu misalnya dari inni wajjahtu, atau dari Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Dan itu juga ada dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Allamah Hasan Zadeh Amuli, seorang arif besar. Jadi Allamah Hasan Zadeh Amuli itu almarhum sekarang, Allah yarham. Itu eh, makam istrinya wafat lebih dahulu. Itu makam istrinya itu dimakamkan di rumah beliau. Ya di rumah beliau, kalau masuk itu kita nanti ada makam. Begitu masuk ke pintu ruang tamu, sebelah ruang tamu itu ada makam istrinya. Itu luar biasa. Bagi saya baru ya. Jarang di antara kita misalnya masuk rumah itu ada makam gitu. Saya tidak tahu siapa yang akan mengikuti jejak beliau gitu ya. Nah, jadi kalau bertamu pasti ada makam. Itu banyak kelebihannya. Satu, setiap yang bertamu pasti mendoakan. Tidak mungkin tidak ziarah. Yang kedua, karena beliau itu selalu berziarah, selalu mendoakan almarhumah istrinya itu. Jadi ya ada di rumah gitu. Beliaulah yang di Iran itu ada batu cincin berwarna kuning, yang disebut dengan Syarafus Syams. Nah, Syarafus Syams ini akan di dalam tanda petik dijemur untuk beroleh sinar matahari pada satu waktu tertentu. Konon katanya peredaran matahari itu ada hitungannya, sebagaimana peredaran bulan, ada saat ketika matahari berada pada titik terjauh. Ada saat ketika bumi berada pada titik terjauh dari matahari. Nah, itu misalnya musim dingin. Konon katanya bagi yang percaya teori-teori ini, 25 Desember adalah pergerakan matahari dari titik yang terjauh bumi bergerak mendekat gitu. Jadi dianggap sebuah kelahiran baru karena ia bergerak dari titik terjauh menuju titik terdekat gitu. Nah, ada tanggal tertentu ketika batu cincin itu kemudian dijemur untuk beroleh menyerap asyams itu, matahari itu menyerap, dan yang mengijazahi, yang mendoakan serapan matahari pada Syarafus Syams itu, pada batu-batu berwarna kuning itu adalah Allamah Hasan Zadeh Amuli. Jadi itu cukup untuk menunjukkan karomah beliau ya, kedudukan ruhaniyah beliau. Dan menurut beliau sallallahu alaihi wasallam, menurut penelusuran beliau dalam kitab beliau, bahwa iftitah setelah takbir itu, ini wajah tu wajia, adalah riwayat yang lebih aku pilih, arjah. Jadi riwayat yang lebih kuat, yang lebih utama. Jadi setelah Allahu Akbar baca iftitah gitu. Sebetulnya kita tidak terlalu jadi misalnya antara A dan B. Dalam hal ini misalnya antara mazhab Ahlussunnah dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Seakan-akan mendadak menjadi bahwa A itu adalah titik berseberangan dari B. Tidak. Justru sebetulnya makin menggali akan makin menemukan banyak kesamaan. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam ada yang membaca doa iftitah, bacaan iftitah itu sebelum takbir, ada. Sebelum takbir itu bisa banyak bacaan. Sebelum Allahu Akbar itu bisa banyak bacaan, di antaranya doa iftitah. Setelah takbir ada yang langsung Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allamah Hasan Zadeh Amuli memilih setelah takbir membaca ini wajah tu wajhiyah. Jadi kalau misalnya saya jadi imam sholat Jumat di sekolah, setelah Allahu Akbar, ini wajah tu wajhiyah, itu tawasulan tabarukan, wasilahnya pada Allamah Hasan Zadeh
amuli. Gitu. Jadi banyak jalan untuk persatuan dan persaudaraan Islam gitu ya. Banyak jalan sekali. Alhamdulillah. Nah, doa yang dibaca pada malam-malam bulan suci Ramadan disebut juga dengan doa iftitah. Bukan karena ia membuka. Iftitah artinya pembukaan. Bukan karena ia membuka bulan suci. Ada doa menyambut bulan suci dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Tapi doa iftitah ini disebut iftitah karena kalimat pembukanya. Banyak doa dan banyak surat dalam Al-Quran juga disebut nama lainnya dengan nama awal kalimat. Misalnya surat Al-Fatihah disebut juga surat Alhamd. Karena di awal-awal ayatnya ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-Insan disebut juga surat Ad-Dahr. Karena dalam ayat pertamanya ada A'udzubillahi minasyaitonir Hal ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura dan seterusnya. Nah, doa iftitah disebut iftitah karena pada bagian pertamanya ada kalimat Allahumma inni aftatihus sana'a bihamdik. Allahumma ya Allah, aku membuka puja dan pujiku. Aku membuka doa ini dengan pujaan dan pujian kepadamu. Itu doa iftitah. Dianjurkan dibaca setiap malam di bulan suci Ramadan. Dianjurkan dibaca setiap malam di bulan suci Ramadan. Mengapa? Apa rahasianya? Bagaimana isinya doa iftitah ini? Ikutilah nanti kajian online-nya di Miskat TV. Gitu. Itu ada syarahnya, ada keterangannya tentang mengapa doa iftitah ini. Nanti ada di Miskat TV ya, kanal YouTube Miskat TV. Nah, secara khusus saya akan membincangkan mengapa doanya. Betul, kita berulang kali diingatkan oleh para guru kita, Allah yarham ayahanda tercinta. Beliau yang bagi saya dan kebanyakan kita, dari beliaulah kita pertama kali mendengarnya. Yaitu khutbah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan suci Ramadan. Pada khutbah Jumat terakhir di bulan suci Sya'ban. Itu baginda Nabi berkhutbah. Nah, dan baginda Nabi sampaikan dengan kalimat ayyuhan nas du'itum fihi ila dhiyafatillah. Wahai manusia, kalian semua diundang untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Dhiyafatillah. Dhiyafah itu tamu. Duyuf. Orang yang berhaji sering disebut duyufullah wa duyufur rahman. Tamu Allah dan tamunya Ar-Rahman atau duyufu Rasulillah. Tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala itu bisa karena dua hal. Satu, karena kita berangkat ke tanah suci. Karena tanahnya suci, maka kita datang ke tanah itu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, kita jadi tamu Allah taala itu karena ada yang suci yang mendatangi kita. Maka kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang suci yang mendatangi kita adalah bulan suci Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan ini kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang jadi tamu dengan berangkat ke tanah suci, ada yang jadi tamu dengan didatangi oleh yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci ini, ketika kita menjadi tamu ini, Allah Ta'ala hadirkan bagi kita begitu banyak jamuan, begitu banyak hidangan. Jamuan bulan suci, hidangan bulan suci dari para guru kita. Hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anfasukum fihi tasbih, naumukum fihi ibadah. Nafas kita jadi tasbih, tidur kita dinilai ibadah, doa-doa kita mustajabah, amal dilipat gandakan dan lain sebagainya. Pahala sangat dianjurkan itu, semua jamuan itu kita nikmati sebagai adab. Kalau berangkat umroh,
Itu misalnya ada hidangan, tergantung kadang hidangannya misalnya satu nasi, lauk pauknya itu bisa 3, bisa 4, kadang bisa 5. Yang limanya sambal atau kerupuk, misalnya begitu. Itu maksudnya pilihan. 4 jenis lauk itu sebetulnya pilihan. Mungkin ada yang tidak suka eh, ikan, gitu. Tidak suka ikan yang khusus. Misalnya begitu ya. Ada pilihannya, ada ayam, ada daging, ada telur. Kan kadang ada yang misalnya kalau menikmati seafood, udang, lalu dia punya asam urat, tiba-tiba eh, bengkak dan seterusnya. Jadi itu pilihan. Tapi karena bertamu itu yang utama adalah adab, biasanya alhamdulillah para jemaah itu tanpa harus diminta sudah sangat beradab. Dari keempat lauk itu dicicipi semuanya. Sebetulnya itu pilihan, boleh mengambil satu, dua. Ini alhamdulillah setiap tempatnya itu diambil, dicicipi. Nah, demikianlah sesungguhnya adab itu. Kita juga kalau bertamu, lalu tuan rumah memberikan kita hidangan, tuan rumah itu bahagia sekali kalau setiap yang dihidangkan itu kita nikmati. Apalagi kalau sampai dihabiskan. Jadi tuan rumah itu senang diberi ini kita nikmati. Kadang kan kita itu alhamdulillah menjaga mungkin adab dikasih ini alhamdulillah terima kasih diambil sedikit saja gitu. Sebetulnya tuan rumah sangat senang kalau makanannya dinikmati. Saya sangat menganjurkan ibu dan bapak kalau ikut acara tahlilan dinikmati betul hidangan yang disajikan tuan rumah dan kalau perlu misalnya ya saya riak juga tidak apa-apa. Saya sampaikan pada tuan rumah, Pak izin kuenya ini saya ambil. Beliau itu akan dengan segera mengatakan, oh iya 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 silahkan. Malah ambilkan plastik untuk saya. Gitu. Jadi ini pakai plastik. Karena sebetulnya senang sekali kalau jamuannya itu dinikmati. Apalagi ketika diniatkan ini hadiahnya untuk almarhumin. Jadi senang sekali sebetulnya. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini pada buka bersama hari Kamis berikutnya, semua yang disajikan juga insya Allah dicicipi semuanya. Gitu ya. Karena tuan rumah akan sangat senang kalau dicicipi semuanya, dinikmati semuanya. Gitu. Nah, bacalah khutbah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut bulan suci itu, dan kita buat list, kita buat daftar apa saja yang belum kita cicipi dari jamuan ilahiyah itu. Misalnya, berikanlah makanan berbuka walaupun dengan sebutir kurma atau seteguk air minum. Dan itu semua insya Allah misalnya bisa kita lakukan. At least kita cicipi hidangan ilahiyah memberi makan berbuka itu. Misalnya nanti hari berikutnya ini kita ikut bawa masing-masing. Itu. Sehingga yang lain menikmati kita memberi makanan berbuka kepada sesama yang berbuka. Tentu lebih baik kalau kita berikan kepada yang lebih berhak dan dalam artian ya bakti sosial, berbagi kepada sesama dan seterusnya. Tapi dalam riwayat itu memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan barang siapa memberi buka kepada orang lain. Jadi kalau bisa kita bawa Bismillah. Walau dengan seteguk air, walaupun dengan satu air kemasan, gitu ya. Kalau kita masing-masing bawa air kemasan, saling tukar saja dengan yang lainnya. Supaya kita saling memberikan minuman berbuka. Gitu. Dan dapat pahala memberi yang berbuka. Jadi semua jamuan itu dicicipi. Ada misalnya, barang siapa yang meringankan pekerjaan orang yang urusannya dalam tanggungannya, Allah Ta'ala akan ringankan hisabnya di hari kiamat nanti. Kita cek, apakah kita sudah melakukan itu atau belum. Gitu misalnya. Nah, semua jamuan itu sebaiknya kita nikmati, sebaiknya kita cicipi. Tapi ada tapi yang kedua. Menikmati jamuan teramat mulianya. Tapi pada saat yang sama ada yang lebih dari itu. Bukankah semua ini jamuan ilahiyah? Betul. Tapi ada yang lebih dari itu. Dalam cerita Raja
Mahmud Ghaznawi, ya, saya suka keliru dengan Ghazwani. Ghaznawi yang saya sampaikan pada pembukaan kajian pagi di Majulah Ijabi, di kanal Majulah Ijabi, saya cerita tentang adab. Adab. Kan segala sesuatu itu ada 4. Ada fikihnya, ada hikmahnya, ada ziarahnya, dan ada adabnya. Bulan suci juga begitu, ada fikihnya, fikih puasa, ada hikmahnya mengapa puasa, ada ziarahnya, sejarah-sejarah yang terjadi di waktu bulan suci, dan ada adabnya, bagaimana beradab di bulan suci ini. Nah, Mahmud Ghazwani ini punya budak, punya seseorang yang bekerja pada dia, asisten pribadi lah. Ghaznawi, salah lagi. Mahmud Ghaznawi, pendiri Ghaznawi dinasti di Iran yang berkuasa mungkin sekitar 200 tahunan. Raja pertamanya itu dia, Mahmud Shah. Sekarang posisinya di Afghanistan, karena dulu Afghanistan itu masuk dalam kekaisaran Persia. Provinsinya juga namanya Ghaznawi, dan di situ ada makam raja yang kita ceritakan ini. Jadi satu saat raja itu punya barang bawaan, harta-harta yang berharga, mungkin mutiara, minadurri, waliyakut, dari batu-batu mulia. Tiba-tiba dalam perjalanan, kantung bawaannya itu robek. Entah karena apa, mungkin batu yang tajam atau bagaimana, pokoknya robek. Dan berjatuhanlah itu mutiara-mutiara itu berserakan. Berjalan, ketahuan robek, kan ya tersebar, tercecer. Kemudian Mahmud Shah ini berkata, bagi yang ingin, boleh silahkan ambil bebatuan yang jatuh itu untuk menjadi milik dia. Segera semua prajurit punggawa, dari punggawa ke pujangga. Prajurit, punggawa, semua turun berusaha untuk mencari batu yang berharga itu. Kecuali satu orang yang namanya Iyas atau Ayaz. Dia tetap berada di atas kudanya. Ketika yang lain sibuk mencari, dia tetap berada di atas kudanya. Yang lain bertanya, kenapa kamu tidak ingin beroleh batu mutiara, beroleh permata yang sangat berharga? Raja sudah izinkan. Kata Iyas itu, karena bagiku tidak ada mutiara yang lebih berharga dari Mahmud Shah itu sendiri. Tidak ada permata yang lebih indah dari Mahmud Shah itu sendiri. Walaupun diizinkan untuk mengambil batu permata, tapi dia lebih senang, lebih ingin untuk bersama junjungannya, bersama maulanya, bersama majikannya. Nah, analogi itu ada banyak hidangan di bulan suci. Tetapi sesungguhnya, apakah kita datang sebagai tamu itu untuk menikmati jamuan, atau kita punya maksud yang ingin disampaikan kepada tuan rumah itu? Mana yang ingin kita tuju di bulan suci ini? Menikmati hidangan teramat mulia, teramat agung, teramat luhur itu? Atau sebetulnya maksud kita adalah sang pemberi jamuan itu? Sang pemberi hidangan itu? Tujuan kita dia dengan D besar. Maula kita, junjungan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana beradab? Jadi kalau sudah menikmati jamuan, kita bertamu, lalu kita menikmati jamuan, kemudian kita sampaikan kepada tuan rumah, terima kasih, alhamdulillah sudah dinikmati ini jamuannya, teh dan misalnya pisang dan sebagainya. Sekarang izin, permisi, saya pulang gitu. Kita jadi tamu yang beradab atau tidak? Kita jadi tamu, silahkan tuan rumah, silahkan nikmati. Selesai kita nikmati semua hidangan itu, alhamdulillah, terima kasih. Saya sekarang sudah kenyang, izin pamit pulang. Kira-kira kita beradab atau tidak? Sudah menikmati jamuan lalu pulang. Walaupun tuan rumah tidak akan kecewa. Tuan rumah sih senang-senang saja. Cuma mungkin dia agak berpikir, ada apa dengan orang ini? Gitu ya. Saya teringat satu saat, Allahyarham dan saya. Waktu itu rumah Allahyarham itu masih yang tingkat bagian belakangnya. Bagian depannya belum lantai 2. Bagian depannya itu masih genteng. Masih genteng.
Di atas genteng itu, bagian ini diedit, saya main gitar. Nah, itu dulu kan dulu bagian itu diedit. Itu enaknya taping. Saya main gitar. Allahyarham mendatangi saya. Jadi beliau jalan ke lantai 2 dan ke atas genteng. Gitu. Jalan ke lantai 2 dan ke atas genteng. Dan saya sampai ingat, sampai sekarang saya ingat. Allahyarham. Lalu beliau duduk di samping kanan saya. Duduk saja. Saya melakukan sesuatu yang kemudian Allahyarham duduk dan dia menyampaikan satu kalimat. Setelah kalimat itu Allahyarham turun lagi. Tapi kan bahwa beliau naik ke lantai 2 ke atas genteng, itu sendiri sudah kalimat yang panjang. Itu sendiri sudah kalimat yang panjang. Dalam bahasan fikih dari para maraji, bagaimana hukumnya membaca niat, gitu ya. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Gimana kalau kita niatkan amal paling utama sebelum seluruhnya segala sesuatunya itu harus niat. Tapi misalnya dari Sayyidul Qaid, dari Sayyid Sistani, seperti kalau kita itu mau sholat jamaah tapi masbuk, kalau kita baca niat, kehilangan rokaat, kata para maroji itu, datangnya ke masjid saja sudah dihitung sebagai niat. Gitu. Jadi walaupun tidak dilafalkan, tapi datangnya saja itu sudah niat. Nah, jadi niat Allahyarham sampai naik ke atas genting dan duduk di samping saya. Dan beliau tidak berharap ada komentar dari saya. Begitu menyampaikan kalimat itu, beliau turun lagi, sudah gitu. Itu sudah cukup. Kalimat yang beliau sampaikan itu begini, Mif, kalau ini terus kau lakukan, kurang lebih seperti itu, tapi pakai bahasa Inggris beliau. Ini kalimat terakhir yang sampai sekarang saya masih ingat. There must be something wrong in your mind. Pasti ada yang salah dengan isi kepalamu. Gitu aja ya, kalimat singkat tapi mengena dan powerful. Ya. Dan saya terus main gitar. Allahyarham turun lagi. Itu nasihat beliau pada saya. Nah, kalimat beliau ingin saya gunakan. Kalau kita bertamu, Ibu dan Bapak tidak perlu penasaran apa yang saya lakukan sehingga Allahyarham menyampaikan kalimat itu. Ya. Biarlah itu jadi rahasia saya saja. Atau diceritakan. Ya, ya. Diedit. Ceritakan diedit. Ya. Baik. Nah, kalau kita datang bertamu, menikmati seluruh jamuan, tapi kemudian kita pamit pulang sama tuan rumah akan berkata, there must be something wrong in your mind. Ya. Ini pasti ada yang salah dengan isi kepalanya. Kok tiba-tiba datang, menikmati, lalu pulang, gitu kan. Itu pasti ada yang salah. Atau mungkin dia malu, atau mungkin dia sungkan, pasti tuan rumah itu bertanya-tanya. Tentu saja maula kita, junjungan kita, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Dia dari apapun pensifatan, mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tetapi pada saat yang sama Allah taala sangat mencintai diminta. Kalau kita telusuri ayat-ayat tentang berdoalah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, dan ayat-ayat lainnya tentang doa. Allah taala itu teramat cinta untuk diminta. Allah Ta'ala mencintai du'aul lajuj, doa orang yang kekeh, yang terus-menerus mengulangi permintaannya. Itu paradoksalnya ya. Di satu sisi dalam doa iftitah itu kita akan merendahkan diri kita serendah-rendahnya, mengakui seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Memang semua doa yang diwariskan al-ma'sumin alaihi wassalam itu indah. Di sisi yang lain, Allah Ta'ala maulanya juga sangat senang diminta. Nah, meminta pada Tuhan itulah yang kita sebut dengan doa. Jadi doa itu meminta pada Tuhan. Doa itu kita menikmati jamuan, kemudian menyampaikan maksud kedatangan kita. Tujuan kita itu apa? Dan tuan rumah yang teramat dermawan itu basitul yadain, membuka tangan lebar-lebar untuk mendengarkan keluh kesah kita. Ini malam-malam bulan suci Ramadan ini adalah malam-malam kita
menyampaikan semua yang kita rasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan, semua kegelisahan, semua harapan kita, cita-cita kita, masalah kita, keinginan kita, itu pada malam-malam bulan suci. Pada waktu-waktu mustajabnya. Bagi Nabi sampaikan, angkatlah tanganmu pada waktu-waktu mustajabnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu-waktu sahur yang diberkati. Dan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, Allah Ta'ala karuniakan keistimewaan dibekali dengan silahul mu'min, silahul anbiya, yaitu ad-doa. Doa itu bagian Nabi sampaikan senjata para nabi. Tidak semua nabi, setiap nabi dikaruniai keistimewaan, dikaruniai kekhasan, dikaruniai mukjizat. Tapi tidak semua mukjizat para nabi itu kita ketahui. Mungkin yang diajarkan bu guru di sekolah, mukjizat-mukjizat yang besar, mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Isa, dan seterusnya. Sesungguhnya senjata yang Allah Ta'ala karuniakan pada setiap di antara para nabi, yang dalam riwayat bisa ratusan ribu jumlahnya adalah ad-doa, berdoa. Ad-doa itu silahul mu'min wa silahul anbiya. Senjatanya orang yang beriman dan senjatanya para nabi. Dan itulah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa. Bahkan mohon maaf kalau saya mengulang, dalam rangkaian ayat puasa yang ada di situ adalah doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi baca doa. Intinya bulan Ramadan adalah memperbanyak meminta kepada tuan rumah yang baik hati itu. Kalau kita kesulitan merangkai kata, Al-Ma'sumin alaihi wassalam telah menyediakannya untuk kita semua. Di sini nih paling tidak dalam toolkit untuk amalan bulan Ramadan, jamuan supaya kita cicipi semuanya. Ada dalam amal bulan Ramadan itu ada 72 amalan. Paling tidak kita cicipi semuanya. Doa-doanya kita baca, dicicil saja satu demi satu. Di yang 72 ini ada doa-doa waktu sahur, doa-doa waktu berbuka, tasbih harian, doa harian, doa khusus pada malam-malam tertentu, malam 19, 21, 23, 10 malam yang terakhir. Nah, itu semua mudah-mudahan bisa kita nikmati, kita cicipi. Diajarkan doa-doa itu. Ada doa harian yang dibaca 100 kali. Besok misalnya, sholatnya, kalau yang tadi, yang malam ini, sholatnya tadi 4 rakaat, 2-2, dan tiap rakaat membaca surat Al-Qadar 13 kali. Untuk besok itu kalau tidak salah 2 rakaat. Jadi lebih pendek. Jadi biasanya kata anak-anak, watch the catch. Kalau pendek, pasti ada apa-apanya. Gitu. Kalau pendek, ya tunggu dulu. Ini pasti ada yang khusus. Ya. Nah, amalan-amalan itu. Yang ini saya cari sebentar amalannya. Pendek, 2 rakaat. Nomor berapa tadi ya? Tuh terlewat, mohon dimaafkan. Dan juga mohon dimaafkan ternyata lebih kultum dari yang semestinya. Insya Allah segera di wrap up. Ajaib, ketika dicari mendadak hilang dia. Baik, nah pada berdoa itulah kita menjalankan adab pada yang menghadirkan kemuliaan bulan suci. Yang menjadikan semua jamuan itu bisa kita nikmati adalah dengan doa-doa kita. Oh ya, betul, besok itu 2 rakaat. Setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Gitu. Tetapi setelahnya kemudian kita membaca wiridan 1000 kali. Gitu. Doanya, sholatnya singkat, 2 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali.
Tapi setelahnya kita baca zikir 1000 kali. Ya gitu. Zikirnya apa? Tunggu besok aja. Tunggu besok aja. Baik. Nah, jadi kita wrap up juga memberikan kesempatan Ibu dan Bapak untuk kalau ada yang ingin disampaikan. Sudah hampir jam 8:30, sudah lebih dari jam 8:30 malam ya. Jadi perbanyaklah berdoa pada bulan suci ini, waktu-waktunya kita mohonkan ya titip doa Ibu Bapak sekalian. Dan karena ini doa, dalam satu di antara adab doa adalah memohon apa yang kita butuhkan, bukan meminta apa yang kita inginkan. Betul bahwa kita punya banyak keinginan, tapi kita mesti memohon dengan apa yang paling kita butuhkan. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, di antara sebab tertahannya doa karena kita memohon yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Nah, menurut para ulama, Alama Bahjah misalnya, yang paling dibutuhkan menurut mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam adalah zuhurnya, hadirnya sahibil asri waz zaman, ajalallahu taala farajahus syarif. Yang paling dibutuhkan adalah tegaknya keadilan setelah bumi diliputi oleh kezaliman. Yang paling dibutuhkan adalah hadirnya kebenaran setelah segala kesewenang-wenangan. Itu yang harus dimohonkan. Kalau kita punya banyak masalah karena sistem yang tidak memihak, karena sistem yang tidak adil dan lain sebagainya, maka kehadiran sahibil asri waz zaman, ajallahu ta'ala adalah yang paling kita butuhkan. Dan kehadiran itulah yang kemudian dituangkan dalam doa kalimat demi kalimat pada doa ul iftitah. Pada doa iftitah itu. Doa. Mengapa? Ini bagian berikutnya. Karena sebetulnya ketika menikmati jamuan itu, Ibu dan Bapak, kita melewatkan satu hal yang sangat krusial, yaitu sang penyampai undangan untuk kita. Ketika du'itum fihi ila diyafatillah, kalian diundang menjadi tamu Allah, siapa yang menyampaikannya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi yang menyampaikan undangan itu. Karena baginda Nabi lah maka undangan itu sampai pada kita dan nafas kita jadi tasbih, tidur jadi ibadah. Itu yang kita sebut wali nikmat, itu yang kita sebut wasilah. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, silsilah wasilah wali nikmat itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhubung sampai pada imam zaman ajallahu taala farajah. Seakan-akan kita itu menikmati hidangan. Jadi kalau ada jamuan, itu ada yang menghadirkannya. Analoginya demikian. Ada tuan rumah menghadirkan jamuan, tapi ada yang mengantarkannya untuk kita. Yang berkhidmat untuk kita. Supaya kita nikmati hidangan itu. Dalam hal ini, yang pulang pergi ke dapur, dalam analogi menjadi tamu. Atau kalau ada yang mengirimkan paket makanan pada ibu dan bapak, misalnya setiap berbuka dan seterusnya, itu ada yang mengantarkannya. Ada yang memberikan paketnya dan ada yang mengantarkannya. Itu kan satu kesatuan. Dalam analogi itu tuan rumah adalah maula, junjungan, dan yang menyampaikan, yang memberikan nikmat, wasilah, dan wali nikmat. Kadang kita berterima kasih pada tuan rumah, tapi tidak berterima kasih kepada yang mengantarkannya. Kita mungkin akan mengatakan, ya itu kan tugas dia. Itu kan sudah masuk dalam kewajiban dia. Gitu. Cerita Asy-Syahid Murtada Mutahari ya, tentang sahabatnya Said Mutahari. Jadi ada saya lupa namanya, saya pernah sampaikan dan Allahyarham juga pernah kutip. Ada seorang ulama besar yang sering menerima tamu dan ada pesan masuk. Dan ibunya, istrinya, istri tuan rumah itu memasak. Pokoknya menghadirkan hidangan. Lalu satu saat, jeda sekian lama,
Istrinya itu berkata, kok Mutahari, maksudnya Asyair Mutahari, kok Mutahari belum datang lagi ke rumah kita? Kata suaminya ini, dari semua tamuku, hanya Mutahari yang kau sebut. Ya, dari semua yang datang kepada rumah kita ini, hanya Mutahari yang kau sebut. Kata istrinya, karena hanya dia yang kalau sudah menikmati hidangan, bergerak sedikit dulu ke arah ruang tengah atau ke arah dapur, dan kemudian menyampaikan salam kepadaku, dan berterima kasih kepadaku. Gitu. Jadi yang dia ingat, yang terima kasih kepada dia. Yang lain mengatakan, itu kan tugasnya. Tugas istri atau ibu di rumah untuk menjamu tamu suaminya. Tapi kalau Said Mutahari, dia mendekat dulu, bergerak ke arah ruang dalam, dan menyampaikan salam, berterima kasih kepada istrinya itu. Bukan istrinya Mutahari, tapi istrinya tuan rumah itu. Nah, doa iftitah adalah terima kasih kita kepada wali nikmat yang menghadirkan kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Jadi sang perantara antara maula dengan hambanya. Hablun wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak wa'tasimu billah? Berpegang teguhlah kepada Allah. Tapi wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kepada tali Allah itu. Doa iftitah adalah wasilah kita ungkap syukur kita, ungkap terima kasih kita, dan doa-doa kita semuanya. Sekali lagi, isi dan syarah dari doa iftitah dapat disimak pada kajian pagi atau setelah tayang di YouTube Miskat TV. Terima kasih sebesar-besarnya pada all kru panitia yang sudah menghadirkan majelis berbuka hingga hampir jam 9. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Kita antarkan doa kembali Bibarakati umil kitab ziyadatan fi syarafin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitit thayyibin at-tahirin la siyama terkhusus baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah khususan almarhumin amwatana wa amwatakum wa amwatal muslimin amma. Mari kita sertakan nama almarhumin kita semua. Wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa jami'a marajina al-idhamu ulama'ina al-kiram wa jami'a syuhil islam wa ibadir rahman wa khususillahu wa minhum al-imam ar-rahil wa sayyidil qa'id Allah yarham jaldun rahmat bin rahmat sujai Habib Hussein bin Abi Bakar al-Habsyi syunul hadini hadiyatan lahum Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa anjil farajamu syarif warzuqna fi dunya ziratum wa fil akhirati syawatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من كذا